순교자 주기철 목사의 복직회복 감사 예배가 서울 산정현 교회에서 드려졌습니다. 이번 예배는 대한예수교 장로의 합동 제100회 총회에서 결의한 결과인데요. 자세한 소식 잠시 후 전합니다. 네팔 지진 피해 아동을 지원하기 위한 미션 센터가 준공됐습니다. 1년여 기간에 걸쳐 마련된 믿음의 현장 현지 연결해 알아봅니다. 한국위기관리재단이 외교부와 업무 협약을 맺고 선교사와 해외 교민들 안전 보호에 나섰습니다. 테러의 위협 속에 한국교회가 준비한 위기관리 네트워크, 한국위기관리재단 김진대 목사에게 들어봅니다. 안녕하십니까. 도광록 목사입니다. 외국인 승려로 국내에서도 꽤 많이 알려진 분이 최근 한국 불교를 떠나겠다고 선언해 적지 않은 파장을 일으켰습니다. 한국 불교와 절연을 선언한 이유는 한마디로 말해서 본질을 잃어버렸다는 것이었습니다. 그런데 이 이야기를 접한 사람들이 가장 많이 했던 말이 어디 불교뿐이겠는가라는 것이었는데요. 돌이켜야 할 때를 놓치지 않을 수 있도록 지금 우리의 모습도 좀 더 냉정하게 점검해 봤으면 좋겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 대한예수교 장로회 합동총회가 신사참배를 거부하다 순교한 주기철 목사의 복권 복직 감사 예배를 드렸습니다. 면직 이후 77년 만의 복직으로 참가자들은 과거의 실수를 참회하고 회개하는 동시에 주목사를 따라 증인된 삶을 살고자 다짐했습니다. 김효정 기자가 전합니다. 지난 31일 주기철 목사의 복권 복정 예배가 열린 산정현 교회. 1939년 주기철 목사의 면직 결정이 이루어졌던 평양 노회 관련 7개 노회장들이 주기철 목사의 복권 복적을 선언한 순간 예배당은 어느 때보다 엄숙하게 변했습니다. 장로의 헌법의 기본 전심에 반하는 원인 무효의 잘못된 결정이므로 본교리를 취소하고 주기철 목사의 성명을 당시 노회원 목사 명부에 원 상태로 복적하여 목사직을 복권할 것을 선언합니다. 이어 예배에 참가한 500여 명의 총회 임원들과 성도들은 주기철 목사의 순교 정신을 되새기며 과거 우상을 섬긴 잘못된 결정을 참회하는 회개의 기도를 드렸습니다. 이번 선언은 지난 100회 총회에서 주기철 목사 복권 및 평양신학교 복적 허락을 결의한 이후 동평양 노회를 시작으로 평양 노회 관련 7개 노회에서 모두 주기철 목사의 복권 복적을 결의한 데 따른 것입니다. 총회장 박무용 목사는 증인이라는 제목의 설교를 통해 증인의 삶을 살다 먼저 주님 품에 안긴 주 목사님처럼 우리도 그리스도인의 증인된 삶을 살아야 한다고 말했습니다. 순교는 바로 복음을 위해 목숨을 버린 일 아닙니까? 우리 주기철 목사님도 그리하셨고 조만식 장로님도 그러했지 않습니까? 이런 신앙의 선배들을 본받게 되는 그런 우리의 모습들이 되기를 간절히 소망합니다. 한편 예배에서는 주기철 목사의 손자인 주한장로교회 주승중 목사가 유족 대표로 감사의 인사를 전했으며 증경총회장 장찬환 목사와 한국칼빈주의연구원 정성구 원장 등이 참석해 참회와 다짐의 시간을 가졌습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이어서 그 밖의 교계 뉴스 전해드립니다. 교회음악 전문 출판사인 유빌라테가 지난 29일에서 30일 사랑의 교회에서 찬양대 지휘자와 교회음악 지도자를 위한 세미나를 개최했습니다. 세미나에는 한국합창음악계 원로 최훈차 교수와 서울시립합창단 김명엽 단장, 미국 워싱턴 대학 박종원 교수 등이 강사로 나서 찬양대 발성법과 지휘법, 리허설 테크닉 등에 대한 실질적인 강의를 제공했습니다. 한편 참가자에게는 신작 칸타타 3권과 성가곡집 등이 제공됐으며 참가비는 선교지를 위한 밴드와 오케스트라 제작 등을 위한 후원비로 전액 사용될 예정입니다. 이번에는 나라밖 소식입니다. 최근 중국 교회의 성장세가 눈에 띄게 나타난다는 것이 전문가들의 분석입니다. 향후 몇십 년 안에 중국은 기독교인의 수가 가장 많은 나라가 될 것이라고 합니다. 그도 그럴 것이 요즘 중국의 젊은 세대들은 계속 교회로 모이고 있다고 하는데요. 그 현장 지금부터 가보겠습니다. China is getting younger and younger. Today, large cities like Shanghai are filled with millennials.
24 million people live in Shanghai, and 3/4 are between the ages of 20 and 33. Younger Chinese are moving to Shanghai for several reasons. I moved to Shanghai a few years ago. My friends kept telling me I could find better jobs here. I want to earn more money for my family. Besides looking for jobs, millennials have also joined the Christian community. To cope with societal pressure, young people are increasingly turning to support groups and spirituality. One study found that 62% of China's religious believers are between the ages of 19 and 39. One day, my friend invited me to church after work. It was new to me. As I listened to the music, all of a sudden, I felt so peaceful. I felt something special. Christian leaders in Shanghai realize young people are attending churches because they long for places where they can take a break and express themselves openly. Living in the big city is not easy for them. Many of the young people share with me that they face burden all the time. Some of them just cried to me and asked me to help them. Church leaders use biblical truths to help millennials cope with life. They share their own experiences and tell them about God's grace. For the single people, I understand their concerns. I read the story of Ruth and explained the meaning to them. I wanted to make sure they understood that I had the same struggle before. But God is faithful. With the leaders' help, some young Chinese attend church services faithfully. They learn to pray for themselves and their family, and they no longer feel empty inside. Now I am a Christian. I'm not afraid of anything. Jesus is always with me. I'm not alone when I face difficulties. Today, with the huge millennial population, Shanghai still remains as one of the important cities in China. Local Christian leaders are looking for opportunities to bring the younger generation to church. Mainly, they believe younger generation might be the only solution to bring the city closer to God. We want to use all the resources to build the bridge between young people and our Savior. They could do some amazing work for Jesus. Mengfei Li for CBN News, Shanghai, China. 다음 소식입니다. 선교지에서의 가장 큰 기쁨은 복음으로 인해 변화되는 주님의 자녀들이 하나둘 늘어간다는 것일 텐데요. 지난주 네팔에서는 그런 기쁨에 한 걸음 다가간 소식이 전해졌습니다. 지진 이후 1년 만에 네팔 선교센터 준공을 가진 차기현 선교사님이 바로 그 소식의 주인공인데요. 현지 연결해서 자세한 소식 들어보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 차기현 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 말씀드린 센터는 네팔 지진 피해 아동 지원 센터라도 사용될 예정이라고 하던데요. 지진 이후 짓기 시작하신 것이라고요? 예, 맞습니다. 지진 이후 많은 고아들이 발생하였고요. 그리고 이들을 수용할 만한 시설이 많지 않았습니다. 이 눈앞에서 친구를 잃고 부모를 잃고 아버지나 어머니를 잃은 아이들을 단 몇 명이라도 하나님의 사랑으로 위로하고자 키우기 시작했고요. 이 아이들에게 보금자리를 제공하고자 원래는 교회를 건축하려고 구입해 놓았던 땅에 건축을 시작하려고 했으나 지진 이후에 건축 허가도 쉽게 나지 않았고요. 네. 엎친 데 덮친 격으로 인도의 국경 봉쇄로 인해 자재 가격이 올라서 건축에 어려움이 많았습니다. 아, 그렇군요. 센터가 세워진 이곳은 카트만두 뻐유따르라는 곳으로 카트만두 외곽에 위치해 있습니다. 네. 처음 땅을 구입했던 때는 집이 몇 채 없었으나 지금은 많은 집들이 들어서고 있는 신흥 도시라 말할 수 있습니다. 아, 그렇군요. 얼마나 많이 애쓰셨겠습니까? 아직 완공은 아니지만 준공 예배를 드리셨으니 이제 앞으로 선교센터에서 활발한 사역이 진행될 일만 남았죠? 예, 맞습니다. 현재 2층 완공까지 한 달 정도를 잡고 있는데요. 네. 저희 센터가 그렇게 크지 않아 또 양육할 수 있는 아이들은 숫자가 정해져 있고요. 그러다 보니까 단순히 숙식을 제공하는 센터가 아닌 미션과 복지센터의 역할도 감당하려고 계획하며 기도 중에 있습니다. 예. 특별히 홀로 아이를 키우는 어머니들에게 이 미신기를 구입해서 직업 교육도 생각하고 있고요. 어려운 이웃들과 학생들을 도울 수 있는 통로와 현지 협력 네팔 목사님들과 함께할 수 있는
목회 연구소 역할도 감당하려고 합니다. 그 일들을 통해서 우리 하나님께서 하실 일들을 생각하니 마음이 뜨거워집니다. 최근 그 네팔 교회들의 뜨거운 현장 소식을 자주 듣게 되는데 현지 네팔 사람들에게도 유익한 센터가 되겠습니다. 예. 현지 크리스찬들은 미션 센터의 준공을 자신들의 일처럼 기뻐하고 있으나 그러나 주위의 힌두인들은 경계의 눈초리를 보내고 있습니다. 네팔 크리스찬 숫자가 급속도로 빠르게 성장하고 있고요. 네. 그러다 보니까 네팔에서도 불교나 이슬람은 별로 제재를 가하고 있지 않지만 예. 유독 크리스찬들에게 제재를 가하며 복음을 전하는 일들을 구금하는 일들도 많이 발생하고 있습니다. 아, 그렇군요. 그러나 이러한 어려운 상황 속에서도 네팔 기독교인들은 흔들리지 않고 자신들이 감당해야 할 역할들을 잘 감당하고 있습니다. 네, 예. 오늘 저희 미션 센터는 이러한 어려운 상황 가운데 놓인 네팔 교회들에게 작지만 위로와 희망과 도움의 통로로 사용되어지기를 기도하고 있습니다. 네. 이렇게 어려운 상황 가운데 놓여 있는 네팔 기독교인들 그리고 네팔의 복음화가 속히 이루어질 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 예, 선교사님 말씀하신 대로 준비하신 센터가 주님의 사랑을 전하는 희망의 통로가 되기를 함께 기도하겠습니다. 예, 선교사님 말씀 예. 감사합니다. 예, 감사합니다. 최근 한국위기관리재단은 한국세계선교협의회 외교부와 함께 해외 파송 선교사의 안전 강화를 위한 업무 협약을 체결했습니다. 곳곳에서 일어나는 테러로 선교지에서의 안전이 무엇보다 염려되는 때에 매우 적절한 조치가 아닌가 싶은데요. 오늘 이슈를 보는 장에서는 한국위기관리재단 사무총장 김진대 목사님을 모시고 자세한 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 목사님, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 말씀드린 대로 선교사와 관련된 사건, 사고에 대응하기 위한 업무 협력을 진행하신다고요? 네. 네. 최근에 북중 접견 지역에서 조선족 목사가 피살당했고 맞습니다. 또 예. 필리핀에서 우리 한국인 선교사가 강도 피살당했잖아요. 그렇죠. 그러므로 이제 외교부 차원에서는 재국민 보호 차원에서 네, 예. 그리고 저희들 선교계 차원에서는 한국 선교사들의 신변 안전과 건강한 선교 사역을 위해서 협력할 필요가 있어서 예. 이제 저희들 세 단체가 MOU를 맺었고요. 그 내용은 이제 위기 정보를 서로 공유하고 예. 그리고 외교부에서 이제 재국민 안전 차원에서 안전 공지 사항들이 이제 있었을 때는 저희들이 네, 예. 선교계에 전달하고 또 선교사들을 계도하는 역할 그리고 실제 문제가 발생했을 때 대처할 수 있도록 핫라인을 구축하고 네. 그 위기 해결 과정에 있어서 서로 협력하는 것으로 해서 저희들이 MOU를 맺게 되었습니다. 예. 한국위기관리재단 오늘 시청하시는 분들 가운데서는 구체적으로 어떤 일을 하는지 네. 또 어떤 기관인지 궁금할 것 같습니다. 좀 소개 부탁드립니다. 네. 전 국민들께서 다 아시다시피 2007년에 그 새물교회 봉사단원들이 아프간 피랍 사건을 당했죠. 그랬죠. 한 40여일 동안에 선교계, 한국교계, 그리고 일반 한국 사회와 정부, 맞습니다. 그리고 세계 교회까지 엄청난 파장을 미친 사건이었습니다. 그렇죠. 그때 저희들이 보았을 때는 전혀 대책이 없이 어떤 맞습니다. 시스템이나 구축 없이 일방적으로 당했기 때문에 네, 예. 그 이후로 한국교회가 엄청난 피해를 이제 받은 상황이 됐고요. 예. 한국 세계 선교 협의회하고
문화체육관광부가 그때부터 해외에 있는 우리 선교사들의 안전도 좀 이렇게 노력하자 이렇게 하고 사실은 이제 그게 근원이 됐고요. 예. 그러다 보니까 이제 조금 더 전문적인 단체가 이 일들을 맡는 것이 좋겠다 싶어서 2010년 12월 3일 날 저희들 재단이 출범하게 되었죠. 네, 참 귀한 사역을 감당하고 계십니다. 위기관리 재단의 활동 영역은 어떻게 됩니까? 어디까지 이렇게 활동하시는지? 저희들은 일단 예. 27,205명의 선교사가 이제 171개국에 나가 있잖아요. 그렇죠. 그러므로 사실 171개국 전체가 저희들의 어떤 그 사역의 영역이 되고 27,000여 선교사들 전체 그 가족들이 이제 저희들의 어떤 대상이 될 텐데요. 예. 조금 더 나아가서 이제 기독 NGO들까지도 현재 저희들 재단의 회원 단체로 가입해서 네. 저희들과 함께 협력을 하고 있죠. 예. 그리고 이제 조금 더 이제 재단의 사역이라든가 영역이 넓어진다면은 일반인들 지금 한 1,800만 명 정도의 예. 국민들이 해외 여행을 다녀오잖아요. 그렇죠. 근데 그 그렇습니다. 사건 사고도 무시할 수 없을 정도로 많기 맞습니다. 때문에 예. 저희들도 뭐 어차피 외교부 MOU 맺은 상황에서 예. 기회가 된다면은 그런 일들도 이렇게 좀 하고 싶습니다. 그 요즘에는 테러가 일상이 돼버린 게 아닌가 싶을 정도로 네. 하루도 빠지지 않고 관련 뉴스가 보도되지 않습니까? 네. 예, 한국위기관리재단에서 정의하는 위기, 그 위기는 어떤 건가요? 보통 저희들이 이제 위기를 정의할 때 누구나 원치 않죠. 그렇죠. 바람직하지 않는 것. 예. 두 번째는 계획에 없는 인적, 물적 자원이 소요되죠. 네. 그리고 결국은 이게 조만간에 앞으로 크게 확대되어서 그 조직이라든가 혹은 국가 차원에서 큰 영향력을 미칠 수 있는 그런 것들. 그리고 결국은 어떤 그 선교사들의 신변 안전. 그렇죠. 그리고 선교단체의 어떤 그 큰 혼란을 야기하거나 심지어는 그 선교단체의 존립까지도 위협할 수 있는 그런 사건들을 저희들이 일단 위기로 정의하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 그 말씀하신 대로 그 테러에 관한 공포가 곳곳에 있지 않습니까? 네. 그런데 이것에 대한 준비는 어떻게 하고 계시는지 궁금합니다. 사실 전통적인 테러 같은 경우는 어느 정도 예측이 가능하였죠. 그렇죠. 서구의 공관이라든가 백화점 그리고 이제 뭐 경찰서라든가 했는데 최근에는 이제 예. 외로운 늑대들이 예. 자기들의 어떤 그 문제들을 어떤 테러라는 방식으로 혹은 IS라든가 알카에다 이런 쪽하고 연계되어서 그렇죠. 일으키고 또 타켓 자체도 니스에서 보시다시피 해변가를 트럭으로 네. 이렇게 하거나 예. 독일 같은 경우에 열차 안에서 도구로 맞습니다. 테러를 일으키거나 네. 기타 뭐 지금 상상할 수 없는 어떤 방법들을 그렇죠. 여러 가지를 사용하기 때문에 어떻게 보면은 테러의 상시화 이제는 막을 방법이 없다라 이런 비관론도 사실은 유럽 쪽에서 나오고 있죠. 맞습니다. 그런 차원에서 이제 저희들이 할 수 있는 일이라는 것은 제한될 수밖에 없는데 결국은 그러한 것들을 사전에 예측해서 위기 최신 위기 정보를 통해서 우리 선교사들에게 알려서 그런 위험 지역에 대한 공지를 하고요. 그리고 위기관리 교육 훈련을 통해서 실제로 총격 사건이나 그다음에 테러나 인질납치나 이런 사건들에 대해서 구체적으로 어떻게 대처할 것들에 대한 어떤 그런 교육들이 이루어지는 거죠. 네. 그 해외에서 발생하는 그 우리 국민들의 사건 사고 한 해에 평균 얼마나 됩니까, 목사님? 지금 저희들이 외교부 자료로 이렇게 계속 분석해 보면은 계속 증가 추세에 있습니다. 그렇죠. 그래서 2014년에 한 6천 건 되던 것이요. 지금 2015년에는 8,100건까지 올랐습니다. 이거는 이제 우리가 피해를 입는 것만. 그렇죠. 제외 공간에 보고된 건수. 보고된 것만. 예, 우리 국민이 해외에서 또 이렇게 저지르거나 이렇게 또 우연찮게 하는 것까지 포함하면 한 14,000건 가깝죠. 그래서 일반 국민들의 여행객들이 물론 많아서 그런 경우도 있지만은 앞으로 점차 늘어날 것으로 보이고. 그렇겠죠. 특별히 선교사 같은 경우에는 저희들 재단이 2012년에 33개 단체 많이 파송하는 선교 단체들을 대상으로 해서 사건 사고를 조사해 봤을 때 64건이었고요. 그다음에 2013, 2014, 2012, 13, 14 3년 동안 해봤더니 한 250건 가까이 됩니다. 그리고 최근에 이제 MOU 맺으면서 외교부의 통계를 봤을 때 선교 관련, 교회 관련 해갖고 작년에 일어난 건수가 한 100여 건 정도 된다 이렇게 말하고 있습니다. 그렇군요. 그 이번 달 말까지 이와 관련된 캠페인도 벌이신다고 말씀을 들었습니다. 사실 그 재외 국민 안전이나 뭐 선교사도 포함되니까요. 우리 해외 나가 있는 우리 선교사들의 안전 이런 것들을 하는 것이
어떻게 보면 정부의 일이고 공적인 일이죠. 그렇죠. 그런데 아직은 우리 한국 교회라든가 이런 쪽의 일들에 대해서 큰 인식이 아직 없기 때문에 그렇습니다. 사실 열악한 환경 가운데 저희들이 예, 소명감을 예. 갖고 하고 있죠. 그렇죠. 그래서 이제 외교부 MOU도 맺었고 또 한국 교계 연합기관들도 조금씩 관심을 갖고 있는 이런 상황이기 때문에 저희들이 선교사 지킴이 예. 우리가 보낸 선교사들은 우리가 지키고 네, 예. 건강하게 사역할 수 있도록 예. 돕자. 이래서 예. 선교사 파수꾼 지킴이들을 이제 모집하는 캠페인을 현재 벌이고 있어요. 예. 그래서 이제 한 성도님들이 네. 매월 10,000원씩 커피 2잔이잖아요. 10,000원씩만 지속적으로 지킴이로서 활동을 해주시면은 저희들이 그것을 통해서 위기관리 지침서를 27,000여 선교사들에게 한 권씩 손에 들려주고 예. 또 손에 들려줄 뿐만 아니라 현장에 직접 나가서 위기관리 교육 훈련을 통해서 실제적으로 위기에 대처할 수 있는 여러 가지 대응 방안과 위기를 처리할 수 있는 시스템 구축을 할 수 있고요. 또 하나 위기를 겪을 때뿐만 아니라 해외 현장 자체가 어렵기 때문에 그렇죠. 우리 선교사들의 그 관계 부부관계, 예. 자녀 문제, 현지인 관계, 자기 정체성 문제 많은 혼란들을 겪고 있는데 이런 것들을 위해서 저희들이 모바일 멤버 케어 팀, 그러니까 예. 찾아가는 멤버 케어 팀이죠. 예. 이런 것들을 통해서 선교사들의 사역을 좀 더 건강을 하고 싶고요. 이러한 일들에 관심 있는 우리 성도들께서는 저희들 재단 홈페이지로 오시면은 그 방법들이 있으니까 좀 많이 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 그 목사님 그 현장에서 네. 급하게 도움을 받고 싶다 이럴 때 네. 있지 않습니까? 그럴 때는 어떻게 하면 됩니까? 사실 원만한 나라는 저희들 그 해외 공관들이 다 있습니다. 그렇죠. 공관들이 있고 또 외교부에서는 영사 콜센터라고 해갖고 전 세계 어디서든지 그 전화 번호를 누르면은 예. 한국 그 외교부 안에 있는 영사 콜센터로 막 바로 연결되게 24시간. 영사 콜센터요. 예, 영사 예, 콜센터. 예. 그래서 일단 어떤 해외에서 문제를 만났을 경우에는 영사 콜센터를 전화해서 자신의 위치와 어떤 상황들을 즉시 이제 알려주는 것이 좋고요. 네. 그리고 저희들 재단에 만약에 뭐 수만 명이 하면 감당이 안 되죠. 저희들 그렇죠. 재단 자체는 선교 단체들이 그런 것을 잘할 수 있도록 지원하고 컨설팅하고 시스템 구축을 돕는 단체이기 때문에 그렇지만은 본인 단체도 연락해야 되겠지만은 저희들한테 연락하면은 저희들은 네. 정부라든가 세계선교협의회라든가 네. 의료, 법률, 기타 모든 네. 네트워크가 있기 때문에 훨씬 더 빨리 해결할 수 있고 또한 171개 국가에 저희들의 네트워크 있잖아요. 코디가 있잖아요. 그래서 네, 예. 즉시 그 나라에 우리 코디네이터나 우리하고 같이 협력할 수 있는 우리 선교사님들을 소개할 수 있기 때문에 문제 해결에 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 네, 그 위기 관리가 그 어느 때보다도 중요한 시대가 됐습니다. 오늘 나눈 말씀 우리 모두가 잘 기억했으면 좋겠고요. 특별히 위험 지역에 계시는 선교사님들의 안전을 위해 다각적인 노력도 있어야겠습니다. 목사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. (8월) 첫 주는 가장 많은 분들이 휴가로 보내시는 것 같은데요. 이번 주 토요일부터는 2016 브라질 올림픽도 시작됩니다. 더위에 지친 분들 그리고 올림픽에 참여한 우리 선수들 모두 응원합니다. 힘내시기를 바랍니다. 시채널 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.